Good evening, everyone. Welcome to our today's session. I'm Arya Mukherjee. First of all, let me thank you all for being present here. It gives me great pleasure to introduce the eminent speaker of this evening, who is going to discuss about Netaji, whether he was ignored in the Indian history. The eminent speaker of this unique topic is Mr. Ramaprasanna Bhattacharya. Mr. Ramaprasanna Bhattacharya, from his childhood, cherished the idea of serving the nation by joining the Indian Army as an officer. He was inspired by his maternal uncle and elder brother, who were in the Indian Air Force. But he was unable to join the Indian Army, though he had adequate military training. And after completion of his studies, he joined an American he joined an American multinational pharmaceutical company, Pfizer, in the sales and marketing division. He studied mass communication in Jadavpur University and also did business management course from Bombay. He had the opportunity to travel different places of India as a manager, and after serving for more than 35 years for health reasons, he took premature retirement as a senior manager. After retirement, he engrossed himself in Ramakrishna Vivekananda movement. Renowned professor Shankari Prasad Basu took him in his team as a research associate in the Vivekananda archives of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Golpak, Kolkata. His articles in both in English and Bengali were published in many books and reputed journals produced by Ramakrishna Mission Institute of Culture, Udbodhan, Nibodhata, etc. On the occasion of Swami Vivekananda's 150th birth anniversary, the newly opened website of Vivekananda Archives of Ramakrishna Mission Institute of Culture, Golpak, incorporated his poems In Quest of Thee after 150 years. Despite his health condition at 81, he is still pursuing the path of enlightenment as shown by Ramakrishna, Ma Sharada, and Swami Vivekananda. Now I request Mr. Ramaprasanna Bhattacharya, sir, please start your deliberation. Is it okay now? Okay. You can continue. মানে আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, yes, sir. আচ্ছা, তো আমি আমার কথা কিন্তু আমার ঠোঁট নড়া দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কথা শুনতে পাচ্ছি না। না, আমরা শুনতে পাচ্ছি, অসুবিধা নেই, আপনি কন্টিনিউ করুন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, then it is all right. হ্যাঁ। I'm sorry for all this trouble. I thank all of you for organizing this webinar. And since I was introduced in English, I would humbly say that I would mainly speak in Bengali, and often English would be used. I don't think this would cause any problem for anybody. Okay? So let me start. স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতের বহু বিপ্লবী নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছেন। ক্ষুদিরাম বসু, বাঘা যতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরা, সুখদেব, রাজগুরু, ভগৎ সিং প্রমুখ হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু অনেকেই মনে করেন শোষণকারী ব্রিটিশ শাসনের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও তার আজাদ হিন্দ বাহিনী।
INA। ইংরেজ সরকার ভারত ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় এই জন্যই। এই মত যদি সঠিক হয় তবে নেতাজিকে কোন দৃষ্টিতে দেখতে হবে সেটা সত্যি ভাববার কথা। নেতাজি কি ভারতের ইতিহাসে উপেক্ষিত? নেতাজি whether he was ignored in Indian history? এই নিয়ে আলোচনার জন্য আজ এই ওয়েবিনার। আবার সবাইকে স্বাগত এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি শুরু করছি। একটা প্রশ্ন, ক্যান হিস্ট্রি ইগনোর এনিওয়ান? ইতিহাস কি কাউকে উপেক্ষা করে? আসলে শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি উল্লেখ করা যায়, উনি বলতেন বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ থাকে কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। Air is unattached to all such things. তেমনি ভাবেই ইতিহাসে নানা রকম ঘটনা দুর্ঘটনা থাকে কিন্তু ইতিহাস তার নির্লিপ্ততা বজায় রাখে। ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব হলো সেই সব সততার সঙ্গে মানে অনেস্টলি তুলে ধরার। বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক E.H. কার তার হোয়াট ইজ হিস্ট্রি বইতে লিখেছেন, The chief function of historian is to master and understand the past as a key to the understanding of present. এই সংজ্ঞাটি যদি আমরা দেখি তখনই আজকের বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে একটু সুবিধা হবে। নেতাজি বিষয়ে বেশ কিছু ইতিহাসবিদদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সততার উপরে প্রশ্ন জাগে। সত্যকে কখনো চেপে রাখা যায় না। মহামতি গ্যালিলিওকে সত্য বলার জন্য অমানসিক নির্যাতন সইতে হয়েছিল, কিন্তু কালের ব্যবধানে আজ আমরা জানি যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, উল্টোটা নয়। এই কথাগুলি মনে রেখে আমরা কিছু ফ্যাক্টস তুলে ধরব যা হয়তো উত্তর দেবে নেতাজি ইতিহাসে উপেক্ষিত কি না। নেতাজি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাব শিষ্য, যা তিনি একদা চিঠিতে লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে স্বামীজি আজ বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। অসাধারণ চরিত্রবল, সাহসিকতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনা ছিল নেতাজির জীবনের ও কর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণীকে অবলম্বন করেই সর্বদা এগিয়ে গেছেন। সেটি হলো, টেক আপ ওয়ান আইডিয়া, মেক দিস ওয়ান আইডিয়া ইন ইউর লাইফ, থিঙ্ক অফ ইট, লিভ অন দ্যাট আইডিয়া, দিস ইজ দ্য ওয়ে টু সাকসেস। নেতাজির কাছে এই ওয়ান আইডিয়া ছিল ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতি এবং পূর্ণ স্বাধীনতা। এর জন্যই তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রশ্ন ওঠে, ইতিহাসবিদরা কি নেতাজির এই দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক মূল্যায়ন করেছেন? নেতাজির জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে ICS পরীক্ষায় 4র্থ স্থান অধিকার করেও তিনি সরকারি চাকরি প্রলোভন ত্যাগ করে দেশ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে আগ্রহী ছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পথে তিনি গান্ধীজির সাথে প্রথমে দেখা করতে যান। গান্ধীজি সুভাষ বোসকে আলোচনায় সন্তুষ্ট করতে পারেননি।
অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু তার ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল আইডিয়াস বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষ বোস এই গ্রন্থে লিখেছেন, গান্ধী could not present before him, অর্থাৎ সুভাষ বোস, a well thought out program for achieving independence or for post-independence reconstruction. His illusion, he returned to Calcutta and made contacts with Deshbandhu Chittaranjan Das. দেশবন্ধুর মধ্যে এই কালে নেতাজি খুঁজে পেলেন তার রাজনৈতিক গুরুকে। নেতাজি দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। নেতাজির জীবনের আলোড়নপূর্ণ এই পর্যায়ে সামান্য আলোচনা করলে পরবর্তী পর্যায়ে তার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকার কথা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে জয়লাভ করেন, পরে কারাবরণ করেন এবং বন্দি অবস্থাতেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন। এই সময়ে অর্থাৎ 16 জুন 1925 দেশবন্ধু সহসা প্রয়াত হলেন। সুভাষচন্দ্র খুবই আঘাত পান এই ঘটনায়। 1930 পর্যন্ত নেতাজির সংগ্রামী ও রাজনৈতিক জীবনে অনেকবার কারাবরণ করতে হয়। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র পদেও নির্বাচিত হন। 1933 সালে তিনি ইউরোপে যান এবং সেখানকার নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফ্রান্সে রোমাডোলার সাথেও তিনি দেখা করেন। 1936 সালে দেশে ফেরার পরেই আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। 1938 সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এই পর্ব থেকেই ভারতের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মৌলিক ও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেবার পরিকল্পনা তিনি করেন। নেতাজির এই দূরদৃষ্টি থেকেই কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তার চিন্তায় উদ্ভূত হয়েছিল ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠনে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে স্বার্থান্বেষী মানুষদের ইচ্ছায় নেতাজিকে কৃতিত্ব না দেওয়ার অপচেষ্টার ব্যাপারে অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু তার আগে উল্লিখিত যে বইয়ের কথা বললাম সেখানে লিখেছেন, we see that a sustained effort has been made by interested quarters to black out this particular phase of Subhash Chandra Bose's activities. Otherwise, how is it that the man who was the promoter of national planning in India and at whose enterprise National Planning Committee was formed could not find a place in the history of the national planning? এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নেতাজি নিজের উদ্যোগে জওহরলাল নেহরুকে ওই কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান হতে সাহায্য করেন। অথচ নেহরু তার ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে একটি অধ্যায় ন্যাশনাল প্ল্যানিং নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু নেতাজির ভূমিকা নিয়ে একটি শব্দও সেখানে ব্যবহার করেননি। এই হচ্ছে ইতিহাস ও সত্যের পরিহাস। এরপরে নেতাজির যে মত আরেকটি ব্যাপারে সেটা উল্লেখ করব, সেটা হচ্ছে কুটির শিল্প বনাম ভারী শিল্প। এই বিষয়ে গান্ধীজি ও নেতাজির ভাবনার মধ্যে পার্থক্য। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভারী শিল্পের কতটা প্রয়োজন সেটা নেতাজি বুঝেছিলেন। এই সঙ্গে দেশের
কুটির শিল্পকেও তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখেননি। ফেব্রুয়ারি 1948-এ হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন, যা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যেমন মডার্ন রিভিউ, অমৃতবাজার পত্রিকা ইত্যাদি প্রশংসিত হয় এবং বাল গঙ্গাধর তিলক প্রতিষ্ঠিত মারাঠা পত্রিকাতেও এটা উল্লিখিত হয়। এমনকি বম্বের কমার্স পত্রিকা, যা মূলত ব্রিটিশ অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষক ছিল, তারাও লেখেন, "We are glad to note that in the conference has come to the definite conclusion that the problems of poverty and unemployment, of national defense and economic regeneration in general cannot be solved without industrialization." এই সময়ে গান্ধীজির চরকা খাদি দর্শনের প্রবক্তাদের নেতাজি বোঝান যে ওই দর্শন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এক এবং অদ্বিতীয় দর্শন হতে পারে না। কিন্তু গান্ধীজির এটা মনোভূত হয়নি। উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশনের পণ্ডিত ও বরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী অশোকানন্দ সেই সময় প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় গান্ধীজির চরকা খাদি দর্শনের সমালোচনা করেন বেশ কয়েকটি নিবন্ধের মাধ্যমে। এটা জেনে গান্ধীজি তার ইয়াং ইন্ডিয়া জার্নালে দুবার, প্রথম জুলাই 7, 1929 এবং দ্বিতীয় সেপ্টেম্বর 26, 1929, গান্ধীজি তার বিরক্তি প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং নেহরুকে চিঠি লিখেছিলেন। নেহরু কিন্তু বিশ্বকবির মতকে উপেক্ষা করে গান্ধীজির মতকেই সমর্থন করেন। বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার বলিষ্ঠ বক্তব্য এই ব্যাপারে রেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, যে যুগে মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দেশের প্রায় সকল নেতাই বিনা বিচারে তার নির্দেশ শিরোধার্য করে চলতেন। সেই যুগে সুভাষচন্দ্র তার নিজের মত এবং ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার কারণ তিনি কেবল রাজনৈতিক ছিলেন না, তার জীবন খুব উচ্চ স্তরের এক আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। গান্ধীজি নেতাজির মতপার্থক্যের সূত্রপাত ধরেই নেতাজি বিরোধিতায় মেতে ওঠে কংগ্রেসের একটি অংশ। এসব সত্ত্বেও পরের বছর অসুস্থ শরীরে নেতাজি হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন, পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে। গান্ধীজির সেই সময় মন্তব্য ছিল, "Pattavai's defeat is more mine than his." চলতে থাকে নেতাজিকে অপদস্থ করার নানা চক্রান্ত এবং তাকেই কার্যত বহিষ্কার করা হয়। মনে রাখতে হবে, শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ ডিসেম্বর 20, 1939 গান্ধীজিকে টেলিগ্রাফ করে এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেন জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে, যা কিন্তু গ্রহণ করা হয়নি। এর পরবর্তী ঘটনাক্রমে আমরা দেখব কিভাবে নেতাজি তার চূড়ান্ত কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হচ্ছেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অবিস্মরণীয় ও অভূতপূর্ব উপায়ে নানা ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন এবং ব্রিটিশদের শত্রু অক্ষ শক্তি অর্থাৎ অ্যাক্সিস ফোর্স, যেটা কিনা হিটলারের জার্মানি লিড করছিলেন,
সেই অক্ষশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হন। দেশের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ত্যাগ না করে তিনি অক্ষশক্তির সহায়তা চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত, নেতাজি বুঝেছিলেন যে এটাই হচ্ছে সঠিক সময় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামার, দেশের স্বাধীনতার জন্য। গান্ধীজি কিন্তু তখনও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন না এবং বলেছিলেন যে ব্রিটেনের উপর আমি আস্থা হারাইনি। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তার গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার বিপক্ষে গান্ধী সাম্প্রদায়িকতা ও প্রস্তুতির অভাবকে অজুহাত দিয়েছিলেন। শ্রী ত্রিপাঠীর আরো বক্তব্য ছিল, 1939-এর ভারতে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষবাবুর অর্থাৎ নেতাজির কথা হেলবার নয়। যদিও গান্ধীজি নিজে পরে লিখেছিলেন, আমার অহিংসা আন্দোলন সবসময় ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তাই এটা সেই পরিমাণে অকার্যকর ছিল। গান্ধীজির চিন্তা ভাবনার এই ডাইকোটমি বা বৈপরীত্য এবং নেতাজির দূরদৃষ্টি আমাদের নজর কাড়ে। নেতাজির সমকালের মানুষ শ্রী মোহিতলাল মজুমদার, যিনি একাধারে কবি, সাহিত্য সমালোচক এবং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক ছিলেন, তার জয়তু নেতাজি গ্রন্থে নেতাজির বিদেশ থেকে পাঠানো কিছু বেতার বার্তা তুলে ধরেছিলেন। আমি কয়েকটি সেখান থেকে পড়ছি। তিনি 1 মে 1942 বেতার বার্তায় নেতাজি বলেছিলেন, "Perhaps better than any other Indian today, I know foreign politics and I have known Britishers from my childhood." তিনি যে অন্যান্য ভারতবাসীর থেকে ভালো ফরেন পলিসি বোঝেন, যেহেতু তিনি ব্রিটিশদের ছোটবেলা থেকেই জানতেন। দ্বিতীয় বার্তা 31 অগস্ট 1942-এ তিনি লিখছেন, বলেছেন, "I shall one day be able to give them, the Britishers, the fight of their life." বাংলা করলে যেটা দাঁড়ায়, আমি একদিন ব্রিটিশদের তাদের জীবনের ভয়ঙ্করতম যুদ্ধের সামনে দাঁড় করাতে সমর্থ হব। আরেকটি বার্তা, "It is midsummer madness," যাকে বলা যায় বদ্ধ উন্মাদ। "It is midsummer madness that we should expect the Englishman to voluntarily give up his empire simply because he has fallen evil days. British imperialism ultimately break, but it will never bend." ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও লিখেছেন, অবস্থা অনুসারে যে হিংসামূলক নীতিও অবলম্বন করা এদেশের পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে, এটা তিনি নেতাজির দৃঢ় কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। নেতাজির রণনীতিতে ছিল 3টি প্রধান উপাদান। 1, জনগণকে ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে উদ্বুদ্ধ করা। 2, সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ দেয়া। 3, ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং পরিস্থিতিকে ব্যবহার করা। নেতাজি সবসময় এই রণনীতি মেনে চলেছিলেন। আমরা স্মরণ করব কি অসাধারণ সাহস অবলম্বন করে জার্মানি থেকে সাবমেরিনে
সাবমেরিনে করে জাপানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বিপদসংকুল সমুদ্র যাত্রা তিনি করেছিলেন। মাঝখানে জার্মান সাবমেরিন থেকে জাপানি সাবমেরিনে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে রাবার বোটে উঠে বেশ কয়েকশো মিটার দূর অতিক্রম করা, এইসবের ছবিও আজকে পাওয়া যায়। জার্মান সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন তাকে বারণ করেছিলেন এই ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ না নেওয়ার, কিন্তু নেতাজি সেসব শোনেননি। এমন সাহসিকতা একজন অধ্যাত্ম শক্তিতে বলীয়ান নেতার পক্ষেই সম্ভব। এই খবর কিছু স্বার্থান্বেষী ঐতিহাসিকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ কি হয়েছে? নেতাজি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত থাকতেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করব শহীদ যতীন দাসের দীর্ঘ অনশনের পর জীবন ত্যাগ, যা ভারতবাসীকে উদ্বেলিত করেছিল। নেতাজি তার ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে লিখেছিলেন, এভাবে যতীন দাসের শহীদ হওয়ায় সারা দেশের হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছিল, কেবল মহাত্মার অর্থাৎ গান্ধীজির মনে তার কোনো ছাপ পড়েনি। গান্ধীজি এক অবিসংবাদী নেতা, এই ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল নেতাজি গভীর চিন্তাশীল কর্মধারাকে জনমানুষে না আনার ও তাকে উপেক্ষা করার অভিলাষে। ইতিহাসের ঘটনাবলী সঙ্গত কারণেই কিছু তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করে। এনজি যোগ, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি গান্ধীজির বহু বিতর্কিত নীতি ও মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। সুলেখক নন্দ মুখোপাধ্যায় তার স্বাধীনতার সন্ধানে নেহেরু গ্রন্থে মাইকেল এডওয়ার্ডসের মন্তব্য তুলে ধরেছেন, যা গান্ধীজির অমায়িকতা, জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক, এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। এরপর আমরা নেতাজির এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর কিছু ব্যাপার নিয়ে আসব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, truth does not pay homage to any society, ancient or modern. Society has to pay homage to truth or die. সত্যকে বিকৃত করার অপচেষ্টার কুফল আজ আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি। নেতাজি 1943 সালের অক্টোবর মাসের 21 তারিখে সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলেন, যাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল 9টি বিদেশি রাষ্ট্র। অকুত ভয় শৃঙ্খলাবদ্ধ 60,000 আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকরা পেয়েছিল নেতাজির মতো এক নেতাকে, যিনি তাদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বার্মার দুর্গম জঙ্গলপূর্ণ পথে ভারতের দিকে অগ্রসর হতে ডাক দিয়েছিলেন, এবং নেতাজি নিজেই লেড ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, মানে নিজেই তাদের সঙ্গে থেকে সবসময় পরিচালনা করেছেন। বেশ কয়েকটি গ্রন্থে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর এই বীরগাথা আজ আমরা জানতে পেরেছি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বহু সৈনিক যুদ্ধে মারা যান, তবুও তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। মণিপুরের ইম্ফলের কাছে মৈরাঙে, সেখানে ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এখানে একটি ফলকে এই কথাগুলো লেখা আছে, In your homes tell them of us who will never return, and say
For your tomorrow, we gave our today. ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আইনকে এরপর পিছু হটতে হয়। প্রাক্তন ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা অফিসার হিউ টয় তার দ্য স্প্রিঙ্গিং টাইগার, এ স্টাডি অফ সুভাষচন্দ্র বোস গ্রন্থে লিখেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘনিয়ে তোলে যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য বিড়ম্বনার ভেতর দিয়ে নয়, বজ্র নির্ঘোষে ভেঙে যাওয়ার ভিতর দিয়ে। 1946-এর 19 ফেব্রুয়ারি নৌ বিদ্রোহ শুরু হতেই স্থল ও বিমান বাহিনীতেও ধর্মঘট শুরু হয়। এরা নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি লর্ড ওয়াভেল এবং সেনাধ্যক্ষ জেনারেল অচিনলেকের কাছ থেকে গোপন বার্তা পেয়েছিলেন যে সুভাষ বোস ও আইনের সংগ্রাম ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর রাজানুগত্যের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। আশু ট্রান্সফার অফ পাওয়ার না হলে 1857 খ্রিস্টাব্দের মতো সেনা বিদ্রোহ ঘটবে। এই বার্তার ভিত্তিতেই অ্যাটলি সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে। নেতাজি যে ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থাৎ ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, সেই ট্রান্সফার অফ পাওয়ারের দিকে ব্রিটিশকে তাড়িত করেছিলেন, এই কথা অ্যাটলি অকপটে স্বীকার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি 1956 সালে অ্যাটলি একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তখন কলকাতার রাজভবনে অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণীভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়। ফণীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় বলেছিলেন, আপনারা তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন, তাহলে আপনারা তড়িঘড়ি ভারত ছেড়ে চলে গেলেন কেন? এটা কি গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের জন্য? তখন এক কথায় অ্যাটলি উত্তর দিয়েছিলেন যে মোটেই না। মানে গান্ধীর কন্ট্রিবিউশন নিয়ে বলেছিলেন, চিবিয়ে চিবিয়ে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন যে কন্ট্রিবিউশন ইজ মিনিমাল, MINIMAL। তিনি বলেছিলেন যে তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে আইনের যে কার্যকলাপ এবং তার দ্বারা ভারতবর্ষের যে সেনাবাহিনী, অর্থাৎ তখন তো ব্রিটিশ সেনা খুব কম ছিল, বেশিরভাগই সেনাবাহিনীতে ভারতীয়রাই থাকতো। সুতরাং সেই ভারতীয় মানে অধিকাংশ ভারতীয় সেনারা তারা ওই আজাদ হিন্দ বাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে তখন অ্যাটলি বলেন যে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এইভাবে আমাদের আর ভারতবর্ষে রাজত্ব করা চলবে না। তাই আমরা ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এই কথা কিন্তু 1962 সালে ইংল্যান্ডেও তিনি একবার ঐতিহাসিক বরুণদে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে একই কথা বলেছিলেন। আর 1956 সালের এই যে কথাবার্তা, এটা ফণীভূষণ চক্রবর্তী অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তার বক্তব্য রেখেছিলেন এই ব্যাপারে। এগুলো সবই ইতিহাসের কিছু ছেঁড়া পাতা, যা থেকে বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা
অহিংস আন্দোলনের দ্বারা আসেনি, তাকে বিরাটভাবে মানে ইনফ্লুয়েন্স করেছিল বিভিন্ন বিভিন্ন ভারতবাসীর আত্মবলিদান এবং একবারে শেষে নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবদানের জন্য। নেতাজি চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক, তারা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, সকলেই তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। বিপরীতে আমরা দেখি তৎকালীন ভারতীয় নেতারা যেন দেশভাগের জন্য তৈরি হয়েই ছিলেন। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী এই বিষয়ে আলোচনা করে নেহেরুর মানসিকতা ও ভাবনা সম্বন্ধে লিখেছেন তার গ্রন্থে। যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে গান্ধী, নেহেরু এবং তাদের অনুগামীরা এক অর্থে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যই করেছেন। শ্রী নন্দ মুখোপাধ্যায় তার গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার যে মানসিকতা প্রয়োজন নেহেরুর তা ছিল না। গান্ধীজির কঠোর সমালোচক হয়েও তিনি গান্ধীর বিরোধিতা করার মতো সাহস দেখাতে পারেননি। তার এই চারিত্রিক দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসে কেউ উপেক্ষিত হলে শূন্যস্থান পূরণের জন্য কেউ কেউ গুরুত্ব পেয়ে যায়। নেতাজির অবর্তমানে তাই ভারতবর্ষে ঘটেছে। কিন্তু সেই সুযোগ সন্ধানী নেতারা নেতাজির অবদানকে বিবেকের দংশনে মানে মাথায় রেখেও ডিরেক্টলি সেভাবে তাকে ইতিহাসে স্থান না দিয়ে, এবং এখানে তাদের নির্দেশেই কিছু ঐতিহাসিকরা অন্যরকম ভাবে নেতাজি সম্বন্ধীয় ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি করেছিলেন। আজকে তারা অনেকটাই, আমি নাম করব না, আজকে অনেকেই তারা আমাদের কাছে তাদের নাম জানা। আজকে নতুন নতুন তথ্য বেরোচ্ছে, সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে কিভাবে নেতাজির অবদানকে উপেক্ষা করে ওই সব নেতারা নিজেদের নামে সবকিছু করে গেছে। এবং যেহেতু বললাম যে বিবেক দর্শন জনিত কারণে তারা নেতাজির কিছু মূর্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে স্থাপন করেছেন, কিছু রাস্তাঘাটের নামকরণ করা হয়েছে। আর তার যে অবদানের মূল জিনিসগুলো সেগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে, যেমন আগে বলেছি যে তার ন্যাশনাল প্ল্যানিং এর যে উনি তৈরি করেছিলেন, সেখানে সেই মতগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট না করে তারপর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ব্যাপারে, এবং কুটির শিল্প ও ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন দুটোই যে দরকার, এবং বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, কেননা তা না হলে অর্থনৈতিক উন্নতি ভারতের ঘটবে না। নেতাজির এই মতকেও উপেক্ষা করা হয়। আর সর্বোপরি তার
সশস্ত্র সংগ্রামের যে ইতিহাস সেগুলোকেও অনেক খাটো করে দেখা হয়। ইতিহাসে কেউ উপেক্ষিত হলে শূন্যস্থান পূরণের জন্য কেউ কেউ গুরুত্ব পেয়ে যায়। নেতাজির অবর্তমানে তাই ভারতে ঘটেছে। পরে তাকে নিয়ে আরো যেসব চক্রান্ত হয়েছে, যেমন তাকে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে ঘোষণার দাবি, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি অনেক কিছুই আজ মানুষের কাছে উদ্ভাসিত হচ্ছে। নেতাজিকে নিয়ে তার অবদানের সত্য ইতিহাস নিশ্চয়ই একদিন ভারতবাসী জানতে পারবে। নেতাজি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই নেতাজি। তিনি নেতাজি থাকবেন। নেতাজি সম্বন্ধে আরো অনেক কথা হয়তো আমরা জানি, বলাও যায়, কিন্তু আমি এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে দেখার চেষ্টা করলাম যে সত্যি কি নেতাজি ইতিহাসে উপেক্ষিত হয়েছেন। সেই উত্তর হয়তো ভারতবর্ষের জনসাধারণ আগামী দিনে দেবে। ধন্যবাদ। জয়